Our lecture today is about inflammation and cell migration. As you know before, immune system depends on continuing circulation of leukocytes through the body. وأيضا احنا قلنا المين function للimmune system هو circulation and any problems because it has a defense mechanisms. أيضا we have الإنت and adaptive immune response. وعرفنا بالمحاضرات السابقة أن الإنت immune response هو عبارة عن variety of lymphocytes, granulocytes and monocytes can response. بالadaptive immune response we should have lymphocyte must contact with antigen in either tissue, lymph or blood. Just an introduction. Inflammation. If I need to know what's the inflammation, inflammation is a physiologic response to the variety of stimuli such as infection, tissue injury. فالinflammation هو تعتبر represents a body defense reaction. The main function للimmune system هو to eliminate or limits the spread of injurious agents, followed by the final function هو removal of necrosed cell and tissue. فالimmune system يعتبر وسيلة دفاعية والinflammation هو واحدة من وسائل اللي يستخدمها الimmune system كوسيلة دفاعية. فالinflammation represent defense mechanisms اللي هو defense reaction حتى نتخلص أو نقلل أو نحدد من انتشار الانفكشيوس agents وبعدها نزيل any necrosed tissue or cell. ومثل ما عرفنا بالمحاضرات السابقة أن السيلز والمولكيولز اللي يستخدمهم الهوست ديفنس normally هم circulate in the blood. لذلك الgoal of the immune inflammatory reaction is to bring them to the site of infection or tissue damage and send them into the action. إذا السيلز أو الimmune cells واللي يستخدمهم اللي تعتبر الهوست ديفنس ميكانيزمز اللي هي عادة تكون circulating بالبلد. والجهة الهدف من الانفلاماتوري رياكشن والانفلاماتوري ريسبونس هو يجلب هذه الديفنس سيلز لمكان الالتهاب حتى يستخدمهم كوسيلة دفاعية. هاي العملية أكو inflammatory responses are mediated by chemical substance اللي نسميها بالسيتوكينز اللي تجينا عادة من البلازما cells not plasma and cells plasma cells. أيضا هذا المصطلح أكيد سامعي بالباثولوجي الانفلاماتوري ريسبونسز اللي يسموها بالفايف R's. إذا نسويها مثل الستوري حتى تكون الفايف R's واضحة اللي هما recognition of the injurious agent, recruitment of leukocyte, removal of the agent, regulation or control of response, resolution or repair. إذا أسميها كستوري حتى تكون الموضوع واضح أنه إحنا عرفنا أن الإميون سيستم the first function للإميون سيستم هو recognition لل any foreign substances any antigen. فالخطوة الأولى حتى يبدي يصير activation وأكو immune response لازم يصير interaction لازم يصير recognition بين الانتيجين like any injurious agent with our immune system. فمن يصير interaction بيناتهم فلازم يتعرف عليه. فالفيرست ستيب للinflammatory response هو recognition of the injurious agent لازم يتعرف عليها. بعدها من صار recognitions راح يبدي بوسائل الدفاع الخاصة به أنه يطلب للليكوسايتس اللي تعتبر الديفنس سيلز تبدي تهاجم الانجريوس agents أو any foreign substances أو any antigens اللي ممكن كان induce immune response. فالسكند one هي recruitment of the leukocytes خليها تجي للمنطقة. بعدها راح تبدي المعركة فيصير بعد ما تنتهي المعركة وينتصر الاميون سيستم راح يصير removing للايجنت. فالستيب نمبر 3 removal of the agent. بعد ما اتعرف واجت الجيش اللي هو الليكوسايتس للمنطقة وصارت المعركة وانتصر الاميون سيستم هنا لازم يصير عملية regulation. اكو response
من الاميون سيستم يجي من الاذر بارت، من السايت اوف انفكشن. يا ترى انتهت المعركه واحنا انتصرنا والامور تمام، لازم يصير ريجوليشن للريسبونس، يعني بعد لا تدز اميون سيلز اضافيه، الامور تمام، كل شيء تحت السيطره، فيصير عندنا كنترول للريسبونس. بعد ما انتهى كل شيء اكيد اكو دبريز، اكو نيكروز تيشو، اكو اكيد immune cells dead، اكو مايكروبز dead اتسترا، فلازم يصير ريبير للاريا. نبدي ورا ما انتصرنا اكيد نعمر ما دمر الاميون سيستم. فهذه كلهم تعتبرون الستيبس من الانفلاماتوري ريسبونس اللي يسموها بالفايف ارز. ايضا as you know, it looks like a pathology lecture. Is it an inflammation depends on the defense capacity, while the duration can be classified into acute and chronic inflammatory or inflammation. فاحنا ممكن نقسم الانفلاميشن الى acute وكرونيك على اساس two criteria اللي هو the first one defense capacity of the host، والsecond one a duration of response. ذلك راح نعرف مثلا بالاكيوت راح يكون short duration الريسبونس مالته، بالكرونيك راح يكون long duration. فاذا نحكي in general not in details because you know that in pathology acute inflammation it is a rapid response. هذا اول كرايتيريا اعتمدناها to the injury or microbes other foreign substances. هذول الفورين سبستانسز الميكروبز الانجري شنو راح يسوون؟ that is designed to deliver leukocytes and plasma protein to the site of injury. اكيد اذا اكو انتيجين فورين سبستانسز باريا معينه، هذه راح يسمح للديليفرد للليكوسايتس للمنطقه، والبلازما بروتين اللي ممكن يستخدمهم الاميون سيستم ككيموتاكتيك او غيره، فراح تجي للمنطقه. فالرابيد ريسبونس استجابه سريعه لهذه الاشياء. It occurs before the immune response becomes established. من صار immune established فلقينا سريع لان هو راح يكون directly before the immune response becomes established and is aimed primarily شنو؟ at removing the injurious agent and limiting the extent of tissue damage. إذا هنا نحاول إن المين فانكشن للإميون سيستم هو removing the causative agent، وبعدين نقلل to minimize the damage that occur due to these infectious agents or substances or foreign substances etc. إذا إحنا نعرف أن الأكيوت إنفلاميشن هو rapid response وأكو actions ممكن يصير، لذلك أكو يسمونها أكيد أنتم ماخذيها بالباثو يسمونها الكاردينال signs للأكيوت إنفلاميشن اللي هي الredness والswelling والheat والpain and loss of function. وعرفنا الredness والswelling due to vasodilation والswelling والredness، بينما بالheat والpain due to other structures أو cellular responses. You will describe it later. أيضا we acute inflammation راح نشوف احنا مثل ما تعرفون ان النيوتروفيل هي تعتبر الفيرست immune cell that come to the site of infection during maybe 90 minutes. فهي خلال اول 90 دقيقه راح تكون الليمفوسايت النيوتروفيل موجوده بالسايت اوف انفكشن. لذلك راح تكون واحده من المين فيتشرز بالاكيوت انفلاميشن هو وجود النيوتروفيل بالتشو. فمن اباوع للتشو اشوف به مثلا large number of neutrophil cells راح تكون موجوده بالمنطقه، فهنا أنا ممكن يكون عندي كسيجنال ان الانفلاميشن هو من النوع الاكيوت. بينما بالكرونيك راح نشوف مثلا الليمفوسايت، راح نشوف مثلا الماكروفيجز. بالكرونيك 1 المين ديفرنسز هو ان الديوريشن راح يكون prolonged duration weeks months years اللي ممكن يسوي لنا اكتيفيشن للانفلاماتوري او الانفلاميشن والتيشو انجري والهيلينج. وبالتالي المين كاركترستيك اللي راح اشوفه انه موجوده المونوسايتس مثل ما تشوفون حضراتكم بالفيجر، موجود عندي المونوسايتس اللي هي تكون ماكروفيجز بداخل التيشو، او موجود عندي الليمفوسايت، بينما هناك كان عندي النيوتروفيل
هو الشيء الاساسي. ايضا اضافه للمونوسايت والنيوتروفيل راح اشوف عندي وجود الفايبروبلاست، فالمين ديفرنسيشن وبالتالي ممكن تتطور الى حاله الجرانيولوما او الجرانيوليشن تشو. هذا موضوع هيستوباثولوجي ما له علاقه بالتفاصيل. ايضا اكو ميزه ان الاكيوت انفلاميشن may progress to chronic inflammation، يتحول الاكيوت الى كرونيك، وهذا اذا كان الكوزيتيف ايجنت بقى لفتره طويله وما قدرنا نسيطر عليه. فان هذا لو سالنا كيف يتحول الاميون ريسبونس من الاكيوت لكرونيك، this transition occurs when the acute response cannot be resolved either because عندنا ممكن اكثر من سبب، either because the presence or the presence of injurious agent or because of interference with the normal process of healing. فممكن ان الكوزاتيف ايجنت بقى فتره طويله، او ممكن الانترفيرنس اللي راح يصير بالنورمال بروسيسنج. ايضا وجود الفيرال انفكشن ممكن يعتبر some viruses some injury due to viral infection هو response عاده involves the chronic inflammation. من البدايه هو راح يكون chronic inflammation. اذا عرفنا انه شنو الانفلاميشن كديفينيشن، وعرفنا التايبز اللي هي اكيوت وكرونيك، وعرفنا انه الليمفوسايتس ممكن تكون المين ساينز بالنسبه للاكيوت انفلاميشن، المونوسايت والليمفوسايتس اضافه للفايبروبلاست ممكن تعتبر السيلز اللي عاده تكون موجوده بالكرونيك انفلاميشن. مثل ما تعرفون حضراتكم انه الماكروفاجز اللي هي مونوسايت بداخل البلد سيركوليشن ممكن تكون موجوده او بريدومينانت خلال اول 48 ساعه من الانفكشن. لذلك الديوريشن مالت الكرونيك انفلاميشن راح يكون فاريز مختلف بحسب نوع الانفلاميشن، ممكن يكون بفترات قليله تعتبر كرونيك وممكن يحتاج years. Okay, what's the cellular or what's the المانيفستيشن للاكيوت انفلاميشن؟ عندنا راح نشوف vascular responses وراح نشوف cellular responses. راح يكون عندي فوكسنج على السيلولار ريسبونسز باعتبار الموضوع مناعي اكثر مما هو موضوع باثو. At the biochemical level, many responses occurs during acute inflammation as well as chronic inflammation associated with the release للchemical mediators. فمثلا شو اللي ممكن اتوقع اشوفه؟ الفاسكولار ريسبونسز راح اشوف عندي تو مين فيتشرز لازم اركز عليهم نتيجه انه راح يصير عندنا تشينجز بالفازل كابيلاريز موجوده اللي هو بالنسبه لموضوع الفانيولز والارتريولز، فراح يصير عندي انكريزد بالبلد فلو نتيجه ان راح يصير عندنا ارتريول دايليتيشن وفانيول دايليتيشن، فراح يزيد عندي انكريزد البلد فلو للاريا بمنطقه الكابيلاري بيد، وبالتالي راح يصير عندنا فازو دايليشن. اذا اول تشينج ممكن اشوفه بحالات الانفلاميشن راح يصير عندي فازو دايليشن. اضافه للفازو دايليشن نتيجه الستراكشرال تشينجز اللي هو permits البلازما بروتين to the level of circulation، فراح يزيد عندنا الفاسكولار permeability، وبالتالي ممكن لو شفنا هذا الفيجر راح يشوف لي الفاسكولار فيسز بالاكيوت انفلاميشن. راح اشوف النورمالي انه السايز راح اشوف الارتريول والفانيولز راح يكونون طبيعي، بينما بحاله الانفلاميشن راح يصير عندي حاله بالاكيوت انفلاميشن مثلا راح يصير عندي ارتريول اند فانيول دايليتيشن، وهذا راح يزيد ان الفاسكولار انكريز للفاسكولار او البلد فلو، وبالتالي راح يسبب لنا حاله الريدنس والهيت. وايضا راح يسمح بالموفمنت الفلويد للانترستيشيال سبيس، وراح يصير عندنا حاله السوالينج والاكسترا فاسكولار بلازما بروتين للاكسترا سيلولار، واكيد راح يصير عندنا الاكزيديت، وبالنتيجه النهائيه انه الاميون سيلز الليكوسايتس راح تهاجر من المنطقه، وبالتالي هي تعتبر المين ساينز او الكاردينال ساينز للاكيوت انفلاميشن. السيلولار تشينجز اللي ممكن اشوفها او بالنسبه للحالات acute او الكرونيك ممكن الاميجريشن للليكوسايتس from the microcirculation اللي يتجمع بالسيل الانجري، وبالتالي ممكن اشوف عندي الجرانيولوسايت والمونوسايت بحالات الكرونيك انفلاميشن. او ايضا ممكن اشوف الجرانيولوسايت اللي يشمل النيوتروفيل موجوده بحاله الاكيوت انفلاميشن، مثل ما نشوف هنا بلد فيزل موجود مجموعه من النيوتروفيل بالمنطقه.
اذا كسمري للانفلاميشن، لان الموضوع هو هيستوباث ما له علاقه بالتشينج بالنسبه للسيلولار تشينجز، راح اشوف عندي تو مين ايفنتس، فاسكولار ايفنتس وسيلولار ايفنتس. الفاسكولار 1 قلنا عندنا راح يصير على مستوى الارتريولز تشينجز وعلى مستوى الفانيول تشينجز. على مستوى الارتريولز راح يكون عندنا فازو دايليتيشن اللي مسؤول عن الهايبريميا او الريدنس. الفانيولار تشينجز راح يسبب لي حاله انكريز للفانيولار بيرميابيليتي ويصير عندنا السوالنج اللي يسمى الاديما. اما على مستوى السيلولار تشينجز راح تبدي بمرحله الاميجريشن، مرحله البيفمنت اللي راح تكون عباره عن المارجينيشن، الرولينج، الادهيجنز، وبعدها ننتهي بعمليه الترانسميجريشن نتيجه وجود الكيموتاكسيس، فصير عندنا الاوبسوفيجوسايتوسيس ديستركشن للسيلز. الان راح ندخل بموضوع الاميجريشن. الcirculating blood leukocytes are required to migrate to the site of injury. معروف انه لازم تروح للسايت اوف انجري او للمنطقه اللي موجود بها الانفكشن with the principal aim just to eliminate the primary inflammatory trigger and contribute to the tissue repair. اذا احنا نعرف ان الاميون سيستم وظيفته شيئين، بعد ما صار ريكوجنيشن وراحت الاميون سيلز لازم نسوي ريموفل للكوزاتيف ايجنت وبعدين مينيمايز للدمج اللي ممكن يسببه. اذا بالانيت اميونيتي البروسيس راح تكون لها initiation عن طريق two things. الفيرست one هو اذا كان عندي pathogen associated molecular patterns اللي رمزوا له بالرمز PAMPS اللي هو ريليز عن طريق الانفيتد مايكرو اورجانيزم. اذا كان عندي مايكرو اورجانيزم فالعمليه initiated by pathogen associated molecular or molecular patterns. بينما إذا كان عندي other things dead cells, necrotic cells, debris ممكن راح يصير عندنا initiation by damage associated molecular patterns اللي هو DAMPS just pathogen للميكروبس damage للcell dead in response to the tissue and cellular stress. Okay. إذا كان عندي infectious agents like you can see that this diagram عندي infectious agent أو عندي tissue damage فراح صار عندنا releasing لل both of them pathogen associated molecular patterns or damage associated molecular patterns. هنا ايش راح يصير؟ عندنا الاميون سيلز اللي هي resident cells اللي للنت اميون سيستم اللي هي الماس سيل، الماكروفاجز، الدندريتك سيلز راح تبدي تحرر لنا البرو الانفلاماتوري ميدياتورز اللي هم السايتوكينز. هنا راح يصير بعد ما تحرر السايتوكينز البرو الانفلاماتوري ميدياتورز راح يسوي لنا اكتيفيشنز بالاندوثيليال سيل للمايكرو فاسكولار. احنا نعرف البلاد فيزلز اكيد بموجود الاندوثيليال سيلز فراح يصير الاكتيفيشن على هذه المنطقه، راح يصير موليكولار تشينجز فراح مثلا الاندوثيليال والبليتليت سلكتين اكسبرس على سطحهم، حتى موجود ايضا ريسبتورات موجود على الليكوسايتس راح يصير الانتراكشن بيناتهم وبالتالي راح تبدي بمرحله الاميجريشن. اذا هنا شلون راح تبدي عمليه الاميجريشن او المايجريشن او الاميجريشن مثل ما لها مصطلحين. السيلولار ريسبونسز اذا كان عندي انفلاميشن راح يمر باربع مراحل. المرحله الاولى نسميها البيفمنت اللي هي بالعربي اعتقد الاصطفاف، ان السيلز تصطف على قريبه من الاندوثيليالز حتى عن طريق الريسبتورز اللي موجوده بها، وراح نعرف ان ديتيلز شنو اللي راح يصير. راح يسمح للانتراكشن بيناتهم حتى يخلي السيلز لها قابليه انه تعبر من البلاد فيزل يصير لها اما ان فايزيشن او الاكس فايزيشن ممكن يصير، وبالتالي ممكن تبدي بعمليه تخرج من البلاد فيزلز to the site of infection. or step number 2 هو الاميجريشن فتهاجر للمنطقه due to presence of chemotoxic factors اللي هم راح يسمح للمنطقه تجي مثل الاسعاف احنا عبرناه بالفيكوسايتوسيس، وبعدها تبدي بعمليه الفيكوسايتوسيس. هذا in general. فشنو اللي راح يصير؟ هسه الستيب نمبر 1 احنا جاي نحكي على البيفمنت.
اكيد بالايرلي ستيج بالانفلاماتوري ريسبونس احنا قلنا ان الفلويدز تغادر الكابيلاريز، وبالتالي اذا غادرت الفلويدز للكابيلاريز راح يصير بالبلد يصير عندنا بلد فيسكوسيتي انكريزد، راح تزداد البلد فيسكوسيتي، يعني الفيسكوسيتي راح تكون عاليه وبالتالي عمليه حركه الليكوسايتس راح تكون اقل صعبه. اثناء هاي العمليه اكيد راح ينفرز عندنا كيميكال ميدياتورز لايك هيستامين، ليكوتريسين، كينينز اللي هم لهم رول اكيد راح تعرفون بالباثولوجي، اضافه للسيتوكينز الافكت بالاندوثيليال سيلز كابيلاري، بالتالي زيد الليكوسايتس تو انكريز ذير اكسبريشن عند الادهيجن مولكيولز. بهاي الحاله اذا زادت الفيسكوسيتي وزاد الكابيلاريز اندوثيليال افكتد للسيتوكينز، سيتوكينز افكتس على الكابيلاريز او الاندوثيليال سيلز، فبهاي اللحظه الليكوسايتس راح يصير لها سلو بالمايجريشن، راح تبدي حركتها قليله، بعدين تبدي تروح للمارجينيشن للاطراف للحواف، واحنا هذا اعتقد حاكين بالتفاصيل عنه بموضوع الفيجوسايتوسيس، وبعدها ثم تنتقل للبريفري بلاد فيزلز. هنا نقول الانشيشن او الانتراكشن بين السيلز راح يمر ب 3 ستيبس مودلز او موديل 3 ستيب موديل اللي هم الليكوسايتس راح قلنا يصير لها سلوينج، راح تسلود وبعدها راح تتدحرج للسيرفيس اوف اندوثيليال، وهذا سبب السلوينج اللي صار والحركه او الدحرجه بالليكوسايتس نتيجه this is mediated by selectins interaction with carbohydrate الموجود بالجلايكوبروتين. اذا راح يصير انتراكشن عن طريق ريسبتورز او عن طريق السلكتينز الموجود بالاندوثيليال وعن طريق الريسبتورز الموجود بالليكوسايتس. بعدها هاي الخليه اللي مرت وصارت حركتها بطيئه بدات تبطأ السلود ليكوسايت راح تكون لها have an opportunity to respond to the signal molecules اللي راح تجينا من الاندوثيليال سيرفيس اللي هن الكيموكاينز، يعني الاشارات اللي يقولها يابا اطلعي من البلد فيزلز. بعدها الاكتيفيشن يصير له ابريجوليتس الافينيتي للليكوسايتس اللي هو الانتجرين اللي راح which one engage the cellular adhesion molecules بالاندوثيليا، وبالتالي راح يصير عندنا firm adhesion وانشيتد program of migration. اذا ملخص للكلام انه الليكوسايتس هي بالحركه الطبيعيه تتحرك بالسنتر للبلد فيزلز، راح تبدي حركتها نتيجه زياده الفيسكوسيتي نتيجه وجود الريسبتور اللي موجوده، فراح يخلي حركتها بطيئه، فراح تكون تتحرك بحركه دحرجه، راح نشوف ان شاء الله بالسلايد اللي بعده، وهاي الدحرجه نتيجه انه الانتراكشن اللي راح يصير بين السلكتين والكربوهيدرات الموجوده بالجلايكوبروتين، وهذه السيلز اللي مرت بحركه بطيئه راح يصير لها ريسبونس حتى من نتيجه وجود الكيموكاينز يصير لها اكتيفيشن، وبعدها راح يصير عندنا فيرم اتاتشمنت، بعدها راح يصير تشينجز بالاندوثيليال سيل تفرز تعمل الاقدام الكاذبه لها حتى تخرج من البلد فيزلز. فاذا نسال سؤال ال 3 ستيبس مودلز للليكوسايتس از ان اكزامبل النيوتروفيلز شلون راح تكون؟ الجواب we have 3 steps. The first one التاثرينج اللي هو يعني للانتراكشن بين الاندوثيليال سلكتين اللي نسميه بالاي سلكتين والكربوهيدرات الجروب اللي موجود بالسي دي 15. هذا الستيب نمبر 1. اذا صار بين الليكوسايتس وبين الاندوثيليال اكو انتراكشن، بعدها راح يصير تريجرنج اللي قلنا راح ممكن يصير اكتيفيشن، النيوتروفيل ممكن تستلم سيجنال من الكيموكاينز او دايركت سيجنالينج من الاندوثيليال سيرفيس مولكيولز، وبالتالي it receives sufficient signal حتى يصير لها عمليه التريجر للمايجريشن. اذا بعد ما صار انتراكشن استلمت ايعاز من الكيموكاينز او ايعاز من الاندوثيليال سيل، بعدها راح تبدي بعمليه الادهيجنز اللي هاي السيلز اللي صار لها تريجرنج، فالتريجرنج يصير ريجوليت with انتجرين اللي هو CR3 والLFA ذني اكزامبل حسب نوع السيلز اللي يرتبط ويا الميونو جلوبولين سوبر فاميلي اللي هو السيل
adhesion molecules اللي يرمزون له بالICAM 1 اللي ممكن induce on the endothelium by inflammatory cytokines. بالفيجر راح يكون واضح ان شاء الله. هسه بدنا ناخذ الاكسترا فازيشن اللي هو انه السيلز تخرج من البلاد فيزلز اللي هي اكزامبل النيوتروفيل. اكيد احنا عندنا بالبلاد فيزلز اكو اندوثيليوم موجود، والسيلز نورمالي تكون موجوده وتتحرك بالسنتر مالت البلاد فيزلز. قلنا نتيجه الانتراكشن اللي ممكن يصير نتيجه الفيسكوسيتي الليكوسايت راح يصير بحاله الرولينج تتدحرج وتبدي شيء فشيء تتباطأ بحركتها الى ان تلتصق بمكان الاندوثيليوم. هنا راح يصير عندها تريجرنج، راح يصير عندنا اكتيفيشن نتيجه وجود قلنا الكيموكاينز الريسبتورز اللي ممكن الاشياء اللي تجينا بالاندوثيليالز ممكن يسوي لنا اكتيفيشن للسيلز. فهنا راح يصير فيرم ادهيجنز اللي ممكن يسبب لي الادهيجن بين الليكوسايتس وكذلك بعدها من صار عندنا فيرم ادهيجن راح تبدي الليمفوسايت او العفو الليكوسايتس تنطينا الاقدام الكاذبه نتيجه وجود الجاب بالاندوثيليوم وتخرج من داخل البلاد فيزل تو ذا سايت اوف انفكشن، وهذه نسميها بالاكسترافازيشن. اذا الاميجريشن is a mechanism by which الليكوسايت تسوي extend للسيدوبودا او للسودوبودا pass through capillary wall عن طريق الحركه اللي هي حركه الاميبويد موفمنت. اكيد تفرز الاقدام او تنطي الاقدام الكاذبه فتتحرك وتهاجر الى السايت اوف انفكشن. هنا من اللي راح يكون مسؤول وسمح للليكوسايتس انه تصير تفرز اقدام كاذبه وتطلع من الاندوثيليال سيلز؟ هو enzymes are now released to digest the collagen and other component الموجود بالبيزمنت ممبرين يسمح للخليه انه تهاجر للتشيو. The process by which leukocytes migrate to the response هي اللي هنا نسميها قلنا نسميها عن طريق الكيميكال سيجنال نسميها بالكيموتاكسيس اللي هنا مثل سيارة الإسعاف إيعاز يجينا من الكيموكاينز يعطينا كيموتاكسيس فاكتور ممكن يسمح للليكوسايت تهاجر. بعدها بعد ما هاجرت لمنطقة الإصابة راح تبدأ المرحلة الأخيرة هي مرحلة الفيجوسايتوسيس وعملية الأوبسونايزيشن، وهذا احنا حاكين عن موضوع الفيجوسايتوسيس in details. هنا لو سألنا سؤال أنه هاي العملية ليش راح تكون بالفانيولز؟ ما راح تكون بالاذر بارتس، يعني الايميجريشن راح تكون عاده بالفانيولز. principally راح تكون بالفانيولز because according these three main things. The first one, the signaling molecules والadhesion molecules are selectively expressed in the venules. The second one, الهيمودايناميك فورس بالفانيولز راح تكون low وهذا راح يسمح يعطينا تايم للليكوسايت حتى تستقبل السيجنال من الاندوثيليوم وبالتالي ممكن تهاجر. اضافه لفاينالي الاندوثيليال سيرفيس تشارج راح يكون بالفانيولز قليل او lower than others. فهذا ممكن هنا لو نسال سؤال ليش راح يكون بالفانيولز due to these three things. ايضا there are two ways in which cell can alter the level of expression للadhesion molecules اللي سميناها بالكام. The first way, many cells return large intracellular stores of these adhesion molecules بالvessels وبالتالي they can be directly to the cell surface within minutes. ممكن يصير بأن هنا عليه هي خازنة كثير من الcell adhesion molecules أو alternatively ممكن new molecules can be synthesized and transport to the cell surface, a process by which it takes several hours. إذا إما أن يكون سريع عن طريق الخزين أو عن طريق أنه new molecules ممكن تنصنع وبالتالي هذا يحتاج وقت. لو سألنا شنو السيل ادهيجن مولكيولز جاي نحكي نقول اكو سيل ادهيجن مولكيولز ترتبط بين الاندوثيليوم وبين الليكوسايتس. فالسيل ادهيجن مولكيولز عندنا الاساسيات هم 4 اللي هم السلكتين فاميلي اللي هو عاده يكون من النوع الديستال لاكتين لايك دومينز موجود عليه لاكتين لايك دومينز.
هذا السلكتين فاميلي، هذا الدومينز enables these molecules to bind with a specific carbohydrate group. احنا قلنا السلكتين راح يرتبط ويا specific carbohydrate group. هذا اللاكتين لايك دومينز هو اللي راح يساعد ويسهل عمليه البايندينج، مثل ما نشوف بالفيجر اللي بعده. الان نشوف هنا السلكتين راح نشوف بنهايته هو اللاكتين لايك دومينز، هذا راح يسمح بالبايندينج with carbohydrate. The second one هو الميوسين لايك فاميلي. احنا الميوسين هو group of serine and threonine rich protein، راح يكون عاده heavily glycosylated. Their extended structure هذا هنا راح يكون هو من النوع extended structure allows them to present acylated carbohydrate ligands to the selectin. وبالتالي ممكن نشوف هنا الشكل extended structures، هذا راح ممكن يسهل عمليه ارتباطه ويا السلكتين، وبالتالي راح يكون بارت عندنا اللي هو يسمونه ميون لايك كامز، يجينا بارت منهم من الاندوثيليوم موجود السلكتين، ممكن يصير بيناتهم الانتراكشن. لذلك قلنا السلكتين فور انشيال كونتاكت بين الليكوسايتس والاندوثيليال سيلز يرتبط ويا السبيسيفيك اللي هو سي اتش او سايد تشينج اللي موجوده اللي سميناه بالميوسين. اكزامبل الميوسين. الميوسين قلنا هو الجلايكوسيليتد بروتين يرتبط ويا السلكتين ويرتبط ويا الاذر اللي هو سي دي، مثلا على سبيل المثال سي دي 34 او جلايكام اللي موجود بالاندوثيليوم. اوكي. The third one هو الانتجرين فاميلي. الانتجرين هو راح يكون باي وبي هو heterodimeric proteins اللي هو عاده expressed by leukocytes، يسهل لنا both adherence to the vascular endothelium and other cell to cell interaction. وايضا اذا نتابعه هنا الانتجرين موجود بهالشكل هذا انه A و B، قلنا هو من النوع الهيترودايمر بروتين formed by all leukocytes، يرتبط ويا immunoglobulin superfamily camp اللي نسميه بالاي سي ام along with vascular endothelium. والكامب الاخير اللي هو several antigen molecules contain a variable number of immunoglobulin-like domains and thus are classified in immunoglobulin superfamily اللي يشمل لي immunoglobulin superfamily CAM 1 و 2 و 3 إضافة للV CAM اللي عادة expressed on the vascular endothelium، ذلك يسمونه بالV لأنه هو vascular endothelium expressed بالvascular endothelial cells ويرتبط بالintegrin molecules. إذن هذا الجنرال ستراكشر شنو ممكن يرتبط من الليكوسايتس والاندوثيليال سيلز حتى يصير عندنا فيرم ادهيجن. فالستبس راح تكون كالتالي ان السلكتين راح يرتبط ويا تو ذا كربوهيدرات، فبالتالي راح يصير عندنا سلوب سيركوليتنج للليكوسايتس، والسلكتين يشمل لي الاندوثيليال اللي نرمز له سوري بالرمز اي الاندوثيليال او بليتلت بي، وبالاضافه للليكوسايتس ال سلكتينز اللي هم عاده اكسبريس بالاندوثيليوم بليتلت and some leukocytes respectively. هذا الكربوهيدرات والليجنز اللي ممكن يرتبط ويا other proteins، وبالنتيجه قلنا سوينا عمليه سلو للموفمنت الليكوسايت. اذا السلكتين عندما يرتبط ويا their ligands فالسيركوليتنج سيلز اللي هو الليكوسايتس are slowed within the venules. إذا بدأت حركتها تقل. الخطوة الثانية الكيموكاينز والأذر كيموتاكتيك موليكيولز ممكن يسوون تريجر للتثرينج للليكوسايتس. احنا نعرف ان الكيموكاينز هم جروب من السمول سايتوكينز موجود يشتغلون بالمايجريشن وايضا بالاكتيفيشن والكيموتاكسس. بالتالي they determine cell were crossed to the endothelium. اذا الاميجريشن او السيجنال هو اللي راح يحدد انه تعبر السير او لا. most chemokines بها two binding site، واحد يرتبط ويا specific receptors اللي موجود، والثاني راح يرتبط ويا الكربوهيدرات جروب اللي هو مثلا لايك هيبارين سلفيت. هذا راح يسمح للاتاتشمنت ويا اللومن مالت الاندوثيليال سيلز بداخل البلاد فيزلز، وبالتالي راح يستمر تريجرنج للتثرينج للليكوسايتس.
الكيموكاينز عادة produced by endothelial itself وممكن ينتج ب other cells by cells in tissue can be transported to the lumen side of endothelium. إذا الكيموكاينز منين ينتج؟ إما من الاندوثيليال itself وإضافة إلى ذلك الكيموكاينز produced by cell in tissue can be transported to the luminal side of the endothelium. بالتالي ممكن ينطينا signal للmigration of leukocytes. الفاينلي راح يصير عندنا انتجرين راح يرتبط الموجود على الليكوسايتس يرتبط ويا السيل ادهيجن مولكيولز اللي موجود على الاندوثيليوم اللي احنا انطيناه بالرمز قلنا كام. فالليكوسايتس والاذر سيلز الموجوده بالبودي يصير لها interact with other cells and component بالاكسترا سيلولار ماتريكس ويسبب لنا group of molecules اللي نسميه بالانتجرينز اللي عاده هذا المولكيولز leukocytes develop firm adhesion to the endothelium. مو فقط السلكتين، اذا اجى الانتجرين اللي هو قلنا موجود بالليكوسايتس والاذر سيلز اللي يرتبط ويا الاكسترا سيلولار ماتريكس سبب لنا التصاق قوي. فعاده نورمالي راح يكون الانتجرين يرتبط ويا السيل ادهيجن مولكيولز اللي سميناها هذا نذكر بالاميونوجلوبولين سوبر فاميلي كامز اللي هو سيل ادهيجن مولكيولز. وهنا أنا راح بعدها بعد ما صار الادهيجن مولكيولز راح يسمح بانه السيلز تفتح تنطي الاقدام الكاذبه ويصير عندنا عمليه خروج او المايجريشن للليكوسايت عن طريق وجود الكيموكاينز او عن طريق الكيموكاينز فاكتورز او عن طريق السيجنالينج اللي تجي وتروح للسايت اوف انفكشن. فمثلا اذا ناخذ از اكزامبل النيوتروفيل، فايضا بعد ما صار الرولينج وصارت الاكتيفيشن وصار عندنا الادهيجنز فموجود هذا الاندوثيليوم وهذه النيوتروفيل. فقلنا الايسلكتين راح يرتبط ويا الميوسين لايك كام اللي موجود قلنا موجود بالسي اتش او راح يصير الانتراكشن. وبالجانب الاخر راح الانتجرين اللي موجود اللي قلنا هو الفا وبيتا اللي موجود على سطح الليكوسايتس راح يرتبط ويا الاميونوجلوبولين سوبر فاميلي كام وبالتالي راح نطلع فيرم انتراكشن عن طريق الاثنين. هنا أنا راح بعد ما صار فيرم انتراكشن راح الكيموكاينز لايك الانترلوكين 8 راح ينفرز يسمح للليكوسايتس عن طريق الكيموكاين ريسبتورز اللي موجود بالليكوسايتس راح يسمح للنيوتروفيل از ان اكزامبل تخرج من البلد فيزلز عن طريق قلنا تنطينا الاقدام الكاذبه ويطلع خارج السيلز تو ذا سايت اوف انفكشن. ايضا الليمفوسايت ممكن يصير عندها الاكسترافيزيشن ايضا نفس الخطوات اللي حكيناها بالنيوتروفيل ماكو اختلاف. ايضا احنا عندنا بالكام فانكشن اما يكون هومينج او ترافيكينج باعتبار احنا نعرف الليمفوسايتس وظيفتها هي ترافيكينج ممكن خلال تفتر كل الجسم مرتين باليوم تقريبا. فنفس الاكشن ايضا السلكتين موجود والسي دي 3 لكن نشوف الاختلاف بعض التشينجز اللي موجوده ما مطالبين بالتفاصيل. فالانشيال انتراكشن راح يتضمن بالنسبه للهومينج ريسبتور الاي سلكتين راح يرتبط ويا الميوسين لايك ادهيجن مولكيولز اللي هم عاده اما انه السي دي 34 او الجلايكام 1. نفس العمليه الانتراكشن بوجود القوى صار الادهيجن رولينج اكتيفيشن صار الادهيجنز وبعدين نتيجه الانتراكشن اجت السيجنالينج والسيلز تي سيلز غادرت من المنطقه الى سايت اوف انفكشن في حالات الكرونيك انفلاميشن. بهذا المقدار ان شاء الله احاول اكتفي بالمحاضره. اتمنى اذا كان عندكم سؤال او استفسار اكون مستعد للاجابه باذن الله.